ایک انسان جو ایک ہی دن میں اپنی اولاد کھو دے، جس کی دولت لمحوں میں مٹی بن جائے، جس کا جسم زخموں سے بھر جائے اور پھر بھی اس کی زبان سے شکوہ نہ نکلے، یہ کوئی تمثیل نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی حقیقی آزمائش ہے۔ حضرت ایوب وہ نبی تھے جن پر اللہ کی نعمتیں کھل کر نازل ہوئیں، وسیع کھیت، مویشیوں کے ریوڑ، بھرپور صحت، نیک اولاد اور معاشرے میں غیر معمولی عزت۔ لوگ انہیں دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ شخص اللہ کا خاص بندہ ہے۔ ان کی زندگی کامیابی کی علامت بن چکی تھی اور ہر شخص یہی سمجھتا تھا کہ خوشحالی ہمیشہ قائم رہتی ہے، مگر اللہ بندے کو نعمت میں نہیں، آزمائش میں پہچانتا ہے۔ پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ سوچو وہ منظر، آسمان پر بادل، تیز ہوا اور اچانک طوفان۔ کھیت تباہ ہو گئے، مویشی مر گئے، سالوں کی محنت مٹی میں مل گئی۔ ابھی دل سنبھلا بھی نہ تھا کہ ایک اور خبر آئی، اولاد۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سب کے سب ایک ہی دن میں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں عام انسان ٹوٹ جاتا ہے، چیخ اٹھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے صرف اتنا نکلا، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ یہ صبر کا پہلا درجہ تھا، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ کچھ عرصے بعد بیماری نے آ لیا، ایسی بیماری جو صرف جسم کو نہیں، انسان کی عزت اور پہچان کو بھی آزماتی ہے۔ جسم پر زخم پڑ گئے، گوشت گلنے لگا، بدن سے بدبو آنے لگی۔ لوگ جو کل تک ساتھ بیٹھتے تھے آج دور سے گزرنے لگے، نظریں چرا لی گئیں، رستے بدل لیے گئے، دوست ختم ہو گئے، رشتے ٹوٹ گئے، حتیٰ کہ شہر نے بھی انکار کر دیا۔ حضرت ایوب اب ایک کونے میں تھے، تنہا، بیمار، کمزور، مگر ایک چیز ایسی تھی جو نہ کمزور ہوئی نہ ٹوٹی، ایمان۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا تو اس پر یہ عذاب کیوں آتا؟ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں انسان صرف تکلیف سے نہیں، الزام سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر حضرت ایوب نے نہ صفائی دی، نہ شکوہ کیا، نہ زبان کھولی، خاموشی کے ساتھ آزمائش قبول کی۔ صرف ایک انسان آخر تک ان کے ساتھ کھڑا رہا، ان کی بیوی۔ وہ خدمت بھی کرتی رہیں، صبر بھی، اور دل ہی دل میں بوجھ بھی اٹھاتی رہیں۔ ایک دن آنسوؤں کے ساتھ بولیں، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ یہ تکلیف ختم ہو جائے؟ حضرت ایوب نے نہایت سکون سے جواب دیا، ہم نے کتنے سال راحت میں گزارے، اگر کچھ سال آزمائش میں ہیں تو کیا اللہ سے شکایت بنتی ہے؟ یہ وہ صبر تھا جو انسان کو عام انسان نہیں رہنے دیتا، بلکہ تاریخ کی مثال بنا دیتا ہے۔ درد تھا مگر دل مطمئن تھا، آزمائش تھی مگر یقین قائم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ایوب کا صبر ایسا تھا جیسے آگ میں بیٹھا انسان، حرارت موجود ہو مگر جلانے والی نہ ہو۔ جب انسان کے پاس صبر کے سوا کچھ نہ بچے تو اللہ کی مدد کس شکل میں ظاہر ہوتی ہے؟ سال گزر گئے، درد کم نہ ہوا، تنہائی ختم نہ ہوئی اور آزمائش کا وزن ہلکا نہ پڑا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جسم کمزور تھا، زخم باقی تھے، مگر ایمان اپنی جگہ قائم تھا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں انسان کے پاس دنیا کا کوئی سہارا نہیں رہتا سوائے اللہ کے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں صبر اپنی آخری حد کو چھوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی جلدی نہیں کی، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اب بس ہو گیا، مگر ایک دن جب جسم نے اجازت دی اور دل میں یقین مکمل تھا تو انہوں نے دعا کی۔ غور کرو، یہ دعا شکوے کی نہیں تھی، مطالبے کی نہیں تھی، بلکہ ادب اور یقین کی انتہا تھی۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچ چکی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ نہ یہ کہا کہ کیوں، نہ یہ کہا کہ کب، نہ یہ کہا کہ کیسے، بس یہ تسلیم کہ تکلیف ہے اور یہ یقین کہ رب مہربان ہے۔ یہی وہ دعا تھی جس نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ اللہ کی طرف سے فوراً جواب آیا، کوئی تاخیر نہیں، کوئی آزمائش مزید نہیں۔ حکم دیا گیا، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں زمین پر مارا اور وہیں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا، صاف، ٹھنڈا، شفا دینے والا پانی۔ یہ کوئی عام پانی نہیں تھا، یہ رحمت تھی، یہ اس صبر کا انعام تھا جو سالوں تک خاموشی سے برداشت کیا گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا، اس پانی سے غسل کرو اور پیو۔
जैसे ही हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया, ज़ख्म ख़त्म होने लगे, जिस्म पर जो निशान थे मिटने लगे, कमज़ोरी ताकत में बदलने लगी, और जब उन्होंने वो पानी पिया तो अंदर की तकलीफ़ भी ख़त्म हो गई। जिस्म शिफा पा गया, दिल मुतमईन हो गया और ज़िंदगी दोबारा लौट आई। ये वो लम्हा था जहाँ सब्र रंग ले आया। मगर अल्लाह की रहमत यहाँ नहीं रुकी। अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को वो सब कुछ वापस दिया जो उनसे लिया गया था, और फिर उससे भी ज़्यादा। औलाद दोबारा मिली, दौलत वापस आई, इज़्ज़त पहले से बढ़ गई और सेहत मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई। कुरान कहता है कि अल्लाह ने उन्हें उनके घरवाले भी दिए और उनके साथ इतने ही और भी, ताकि ये अक्ल रखने वालों के लिए नसीहत बन जाए। ये कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि आजमाइश फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। ये सिखाती है कि आजमाइश ख़त्म तब होती है जब सब्र मुकम्मल हो जाए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ये साबित किया कि अल्लाह के नज़दीक ताकत जिस्म की नहीं, किरदार की होती है। जो बंदा सब्र में साबित कदम रहता है, अल्लाह उसे सिर्फ बचाता नहीं बल्कि मिसाल बना देता है। क्या हम वाकई अल्लाह पर इतना ही यकीन रखते हैं जितना हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने रखा? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती कि उन्हें शिफा मिल गई, दौलत वापस आ गई और ज़िंदगी दोबारा आसान हो गई। असल कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि शिफा तो बहुत से लोगों को मिल जाती है, मगर सब्र के साथ शिफा बहुत कम लोगों को नसीब होती है। अल्लाह ने हज़रत अय्यूब को सेहत दी, मगर उससे ज़्यादा कीमती चीज़ दी, वक़ार। वही वक़ार जो आजमाइश में कायम रहने से मिलता है, वही वक़ार जो चीखने से नहीं खामोशी से पैदा होता है, वही वक़ार जो शिकायत से नहीं यकीन से बनता है। कुरान में हज़रत अय्यूब के बारे में अल्लाह ने एक जुमला फरमाया जो पूरी इंसानियत के लिए मयार है। हमने उसे साबिर पाया, क्या ही अच्छा बंदा था, बेशक वो बहुत रुजू करने वाला था। ये जुमला सिर्फ तारीफ नहीं, एक ऐलान है। अल्लाह ये बता रहा है कि उसके नज़दीक कामयाब इंसान वो नहीं जो कम आजमाइश देखे, बल्कि वो है जो आजमाइश में भी अल्लाह की तरफ लौटता रहे। आज का इंसान ज़रा सी तकलीफ में टूट जाता है। रिस्क में कमी आए तो शिकवा, रिश्ते में मसला आए तो मायूसी, सेहत ख़राब हो तो अल्लाह से सवाल। हम फ़ौरन पूछते हैं, मेरे साथ ही क्यों, मैंने क्या गलत किया? हज़रत अय्यूब ने ये सवाल कभी नहीं पूछा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नबी हूँ, मैं मुस्तहिक हूँ, मैं बेहतर सलूक का हकदार हूँ। उन्होंने बस बंदा बनकर जीना सीखा। यही असल बंदगी है। ये कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि अगर सब्र करोगे तो सब कुछ फ़ौरन ठीक हो जाएगा। ये हमें ये सिखाती है कि अगर सब्र करोगे तो तुम खुद टूटोगे नहीं, चाहे हालात ना बदलें। और जब बंदा अंदर से मजबूत हो जाए तब अल्लाह हालात बदल देता है। हज़रत अय्यूब की ज़िंदगी हमें ये भी सिखाती है कि आजमाइश अल्लाह की नाराज़गी नहीं होती। बाज़ औक़ात आजमाइश इस बात की अलामत होती है कि अल्लाह तुम्हें मिसाल बनाना चाहता है। वो तुम्हारे ज़रिए दूसरों को सिखाना चाहता है कि ईमान क्या होता है, सब्र क्या होता है और यकीन किसे कहते हैं। आज अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है और बीमारी में है, तंगी में है, तन्हाई में है या ऐसी मुश्किल में है जिसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा, तो हज़रत अय्यूब की कहानी उसे एक बात साफ साफ कहती है, अल्लाह ने तुम्हें छोड़ा नहीं है। अल्लाह देर करता है मगर नज़रअंदाज नहीं करता। अल्लाह आजमाता है मगर तोड़ता नहीं। और अल्लाह जब देता है तो सिर्फ वापस नहीं देता बल्कि बेहतर देता है। हज़रत अय्यूब का सब्र हमें ये याद दिलाता है कि असल कामयाबी शिफा नहीं बल्कि अल्लाह पर कायम रहना है, क्योंकि शिफा तो जिस्म की होती है मगर सब्र रूह को जिंदा रखता है। आखिर में अपने दिल से एक सवाल पूछो और इस सवाल का जवाब किसी को नहीं, सिर्फ अपने रब को दो। क्या मैं आजमाइश में भी अल्लाह का वैसा ही बंदा हूँ जैसा आसानी में हूँ?